पर्यंत चाषी मूल्य कर मूलचाल कर कैपासिटी ता पाखे नहीं से पर्यंत से अभाव ही विक्रय कर आम कंधमाल चाषी माने सब दरिद्र एवं केवल बेपारी माने कोटिपति। हलदी जो समय रोया कथा से समय आसब नहीं, सोरिष जिते बुणिया कथा से समय आसू नहीं, जहाँ भी आसूची पर आसो से फिंगा हम ना सरकारी कर्मचारी सहित भाग बंटा खाई। मु गोटे थर 20,000 कोबी चाष करी 2 पैसा पाइबनी टंकाटे है मु गाई गोरु खुआदेले खाली लोक मैंने बांटी। रूराल एरिया चाषी विहीन अंचल आउ चाषी सबुठू पाखर देखि विधायक ही कहींपर प्रकृत में चाषी दुख कौन तेणुक से आम प्रफुल्ल बाबू सहित आलोचना करवा आज। प्रफुल्ल बाबू गोटे कथा हूँ आज्ञा चाषी कूल को लेकिन अनेक सरकार पूर्व सरकार भी अनेक किसी करते कालिया योजना लगे विभिन्न प्रकार वर्तमान सरकार सीएम किसान पीएम किसान आसती तेणुक एथरक सीएम किसान रे पुणी पैसा मिलवाक जामती देखुं प्रकृत में जो योजना गुड़िक चाषी मान प्रकृत उपयुक्त प्राप्य दे पारे। मु जन चाषी आज्ञा कूल मोर जन्म आ चाषीर कौन दुख मु जानी तो भारत स्वाधीन है प्राय 77-78 वर्ष हो गला कि चाषी मैंने वर्तमान पर्यंत चिर दरिद्र कारण से माने निजर सबू जिनिस निर्वाह करने जी अर्थ दरकार से सब पाई ना आउ चाषी जहाँ उत्पादन करे से विक्रय निश्चित करिवो जदि विक्रय से करुची ताहले से कौन सी निजर मूल्य निर्धारण करि पारने जहारी फल रे व्यवसाय माने मूल्य निर्धारण करते व्यवसाय माने तांकर लाभ पाई मूल्य निर्धारण करते ना से केवल चाषी जोटा आदाय करुची बिकी सारा पर तार किसी ना से बेपारी आगे लाभवान होची चाषी नहीं से पीएम किसान रे जो पैसा सरकार 2-3 हजार टका देवाक जाऊँ से पक्षर किसी नुहे से खाली आसिक पानी पणा पानी पीऊना से खर्च हो बर्तमान ये जो चाषी कूल जो रही प्रकृत में चाषी मान पाखे जमी हाथ में अच्छी ना नाई जमी गुड़ी को आउ किए किनी नौ मु तो अन्य आड़ कथा कही पारि मो निर्वाचन मंडल कथा कहूँ आम आड़े जो जमी अच्छी चाषीर खूब कम जमी अच्छी पर्वत बेसी अच्छी आउ चाष उपयोगी जमी से ना जहाँ से माने आदाय करने कथा से बहुत जमी थिले से वर्ष सारा आदाय कर पारता किंतु ताहा से कर पारना यारी फल से वन जंगल पर निर्भर कर निजर चाष पर निर्भर किंतु जहाँ भी वन जंगल से संग्रह कर चाष कर उचित मूल्य विक्रय कर पारन पाखे सदा बेले सबु समय पाखे सर्टेज रोचे आउ चाषी दुखरे जीवन यापन बिकी पार कौन असुविधा रोचे से बिकी पार पाखे बार्गेनिंग कैपेसिटी जहाँ मूलचाल कर कैपेसिटी पाखे रोना जहाँ आदाय करुच्ची बेगी विक्रय कले से तार पेट को दाना जी से मूलचाल कर जो पर्यंत चाषी मूल्य कर मूलचाल कर कैपेसिटी पाखे नहीं से पर्यंत से अभाव ही विक्रय कर जहाँ जदि सरकार साहाय्य करिवे मूल्य निर्धारण करिवे जदि चाषी बिकिया समय जदि बेपारी व्यवसायी ताहा जदि किणव ना ताहले सरकार जदि किणवे ताहले चाषी उपकृत हेब ना केबे उपकृत हेबनी कारण एत वर्ष है स्वाधीन है चाषी जमी दरिद्र होगा कथा दरिद्र हो बेपारी जमी धनी होगा कथा धनी होती आम निर्वाचन आम कंधमाल चाषी माने सब दरिद्र एवं केवल बेपारी माने कोटिपति। को मिले जे सेठी कुआडे चाषी मानक जमी लीज रे न्याय जाए तापरे जेतेबेले माने चाष अमल समय आसे से समय ही केवल से बेपारी माने आसती हाँ केते जगह से जो मैंने बेसी एरिया चाष करने लीज नौकरी
ଆଉ ଚାଷୀକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲାଭ ଉଠାଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଏମ କିଷାନର ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆସିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଉ ଲିଜ୍ ଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ଯିଏ ଚାଷ ହଳ କରୁଛି ତା ପାଖକୁ ଆସିବ? ନାଇଁ, ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏବେ ଯାହା ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ କି ସାର ସଂଗ୍ରହ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଅସମୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମନେକର କନ୍ଧମାଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ହଳଦୀ ରୋଇକି ତାକୁ ରୋଇକି ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ହଳଦୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଇବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଣିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆସୁଛି ପରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଫିଙ୍ଗା ହେବ, ନହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ଖାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବି ତ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଚାଷ ଭିତରୁ ଲାଭ କେତେ ମିଳେ ଆଉ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡେ? ଚାଷୀଟା ସଦାବେଳେ କ୍ଷତି ଆକା ଶୁଣୁଛି। କାରଣ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଅଭାବ ହେଇଯିବ, ଟମାଟୋ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ହେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଏତିକି ପଇସାରେ ମୁଁ ବିକିବି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଦେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଟଙ୍କାଟେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚାଷୀ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ଟମାଟୋ କେଜି ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦାନ ଧର୍ମରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର 20,000 କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲି, 2 ପଇସା ପାଇବନି, ଟଙ୍କାଟେ ହେଲା। ମୁଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖୁଆଇଦେଲି, ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି। ସେ ଯୋଉ କୋବି ତକ ଗଲେ ରାଜଧାନୀ ଆଡକୁ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହଉଛି? ଇଆଡ଼େ ଆଣିଲି ଯେତିକି ଭଡ଼ା ପଡ଼ିବ ସେତିକି ସେ ପଇସା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେବାଟା ଉଚିତ। ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ସେଠୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ କୋବିର ଦାମ ସେତିକି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ସରକାର ନେବେ ଭାର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସରକାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ସେତିକିରେ ହିଁ ବିକାଯିବ, ତାଠୁ କମରେ ବିକାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଉନ୍ନତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡିଶାର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜାଗା ରହିଛି, ଅନେକ ଚାଷୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଗରିବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପନ୍ଥାଟା କାହିଁକି ଚାଷୀ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଷୀ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଝିଅ ବାହାଘର, ତାଙ୍କ ପଠା ଚଳିବେ, ସବୁ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ଚାଷୀ ପାଖରେ ସେତିକି ନଥାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଋଣ ଫୁଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଋଣ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୋଉଠୁ ଯଦି ଋଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ 30,000 କି 40,000 କି 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପାଉଛି କିଏ ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତିକା ସଂସ୍ଥା ଆସିଛି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ହଁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଚାଷୀ ଯାହା ଯିଏ ଯେତିକି ଋଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେତିକି ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ L&T କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କମ୍ପାନୀର ପଇସା ଆମ ଏରିଆରେ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଋଣ ଦେବୁ, ଯେତିକି ଚାହିଁବ ସେତିକି ଆମେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଋଣ ଦେବେ ଠିକ ଅଛି, ଋଣ ବଦଳରେ କଣ ନେବେ? ନାଇଁ, ଋଣ ବଦଳରେ ସେମାନେ ପଇସା ହିଁ ନେବେ, ସେଇଟା ସୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଉ କି 2 ଲକ୍ଷ ନେଉ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉ, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାହା ସୁଧ, ସେଟା ନେକ୍ସଟ ମାସ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ରେ ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ। ତ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଋଣ ଦରକାର, ସେ କହିଲା 3 ଲକ୍ଷ, 3 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷର ତହିଁଆ ମାସରେ ସେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୂଳକୁ ମୂଳ ରହୁଛି, ସୁଧରେ କେବଳ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କି ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। 4-5 ହଜାର 10,000 ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ,
ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଝେଇ ନ ପାରିକି ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ମାଗି ଆସିବେ ସେଇଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କେତେ ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେତେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ବୋଲିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପିଲା ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସେତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା? ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଖୋଲା ହେଇନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲିଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସେଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ କି ଦେଖିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅନ୍- ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 68 ବର୍ଷ 70 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତା ବାଦରେ ବି ଏଥରକ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇକି, କେତେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆମର ତ ସେଟା କୁହନ୍ତିନି କି ଯଦି ମନରେ ପାୱାର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଳ ଆସିବ। ମନରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର 68 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଲେ ମୁଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତା ବାଦ ବି ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନେ 28 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ସରକାର ସୁବିଧା ପାଉନଥିବାଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ସମାଧାନ ସରକାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ 28 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସେଟା ସେମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ଜମାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର କଣ କଣ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଲହର ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲହର, ଯେ କି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବାଜିମାତ। ନାଇଁ ଆମ ଏରିଆ ତ ପ୍ଲେନ୍ସ ଏରିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅନୁନ୍ନତ, ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଗମନାଗମନ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଟା ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଲା, ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୋ ପାଇଁ ସେଠି ସ୍କୁଲ, ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍କୁଲର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍କୁଲ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସରକାର କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କନ୍ଧମାଳର ଲୋକ ଭାରି ଚାଲାକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ? ଏ ଚାଲାକି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଲାକି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସେତେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ସେମାନେ ସୁଧୁରିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ହେବନି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି, କାରଣ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
ବିଜେପି ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ମୋର ଏନାଲିସିସ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ବିଜେପି ଆସିବାର କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ नो ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ଏନାଲିସିସ୍ରେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଜେପି ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦଳ ଗଢ଼ି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାରିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଲିଂ ହେଇଥିବ, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲା, ସେତେବେଳେ ଡିଲିଂ ହେଇଥିବ, ବିଜେପି ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଲିଂ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଖାଲି ନାଟକ। କୁଆଡେ ଯିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇପାରୁ, ବିଜେପି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଜରିୱାଲ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ। ଆପଣ କେମିତି ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେମାନେ? କେମିତି ଏଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ସହଯୋଗରେ ଆସିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି। କେମିତି ସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଟା ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁ କାମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷ ଦେଇକି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଙ୍ଗା ହୁଏ। ତେଣୁ କରିକି ସେଠି ବି ତ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ହଁ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠି, ଧର୍ମ ଅଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଫିଲିଂ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ତାର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଗରେ ଥାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଉ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି। ଉସ୍କଉଛନ୍ତି କିଏ? ଉସ୍କଉଛି ବାହାରୁ ଆସେ, ନହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଥିଲେ ମିଳିମିଶି, ଯାହା ଭିତରେ ରାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏରିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ନା ଉସ୍କେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ, ମୁଁ କହିବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ ସେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମୋର ଜେଜେବାପା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଛି, କହିପାରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ କିଛି ଦେବେ କି କ'ଣ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିଏ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ, ସେ ଏକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏକତା ନାହିଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି ସେଟା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ। ନହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ କାହିଁ ଆମର ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଅସହଯୋଗ କରିବା? ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରେ ସେଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତିକ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେଟା କିଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଇଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟରେ ଧମକାଇବା ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ସେ ଶୁଣିଥିବେ ବାଘ ଭାଲୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ସାପ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି।
ଆଉ ସେଇଟା ଗୁଣି ଫୁଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯିବେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପିଟିକି ଭୋଟ, ଯଦି ସେ ରହିବ ନା ପିଟିବି। ଏମିତି ତନ୍ତ୍ର ଜାଣୁଛି ଯେ ବାଳ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା, ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ତନ୍ତ୍ର ଜାଣୁଛି। ଯଦି କାହା ପାଖକୁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୋର ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କ'ଣ, କିଏ ହେଲେ ତ କହିଦେବି ଥିବ, ଦୁଇରେ କେପା ବୋଲି କହିବେ, ତ ସେଇଟା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ତାହାକୁ ଆକା ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ମାରିଦେବି ଆଉ। ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ନା ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ନାଇଁ, ମାନେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଦିବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ହରିଜନ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସେ ଆଉ ହରିଜନ ନାହିଁ। এই ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କପଟ କଲେ। କାହିଁକି? ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ହରିଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତି ତ, ମାନେ ହରିଜନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ବିଷୟ, କାଲିକି ଜଣେ ଯଦି ହରିଜନ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ଥିବେ ବୋଲି ମତେ କହିବେ, ନାଇଁ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରକୃତର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ନା ଆଉ କିଛି? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସେତିକି ଦରକାର, ସେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ କେହି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ, ନାଇଁ, ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ ସାଡେ ସେତେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍, ସେମାନେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ପଛରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ, କାହିଁକି ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଯାହାରି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଏବେ ଆପଣ ଆମର ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ହଉ, ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବା, ଯେ ଯୋଉ ଚାଷ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ? ନାଇଁ, ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏତେ ଋଣ ତ ନିଅନ୍ତିନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ସେଇଟା ହଉଛି। ଆମ ଆଡ଼େ ଋଣ ନେଇକି ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଏ କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ଋଣ ନେଇଥିବ, ଚାଷ କରିବ, ସେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଇପାରିବନି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯଦି ଆମ ଆଡ଼େ ଏବେ ଯେଉଁ ଋଣ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ, ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର MP ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ସମସ୍ତେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି? କେହି ମାନେ କୌଣସି ଜଣେ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦେଇନି। କାହା ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଜାଣିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି କହିଲେନି, MP ବି କିଛି କହିଲେନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେନି। କନ୍ଧମାଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ କେତେ ଅଛି? କନ୍ଧମାଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର, ଜଙ୍ଗଲ। ତା ଉପରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର? ନଜର କହିଲେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି, ପବନ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଲେ ଆପଣ ଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁ ପାଇବେ, କନ୍ଧମାଳରେ ଭଲ ଜଳବାୟୁ ପାଇବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳର ସବୁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ କୋଟିପତିମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ସେଠି ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ଆଉ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ସେଠି ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରିବେ। କାରଣ ଏବେ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟେ କନ୍ଧମାଳ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦାବି ଲୋକ କରିଥିଲେ।
ଆଉ ଯଦି କନ୍ଧମାଳ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠାର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଅଛୁ, ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ସେଇଦିନ ଆମକୁ ଡାକ। ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲେ ଏଇଠି ଏତିକି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ସେତିକି ଜାଗା ଅଛି, କିଏ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖାହେଉଛି, ଏକରେ କରିଦେଉଛି ଜମି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସେଠ ଲୋକ 14 15 ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା ଆମ ସହିତ ଯେ ଅମୁକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କାମ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ର ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ସେ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବେପାରୀମାନେ ଲାଭ। କନ୍ଧମାଳରେ ମାଓ ଦମନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ଅନେକ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଦମନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏ ମାଓ ଦମନ ଲୀଳାଟା କେମିତି ଥିଲା? ନା ଆମ ଆଡ଼େ ତ ମାଓ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସରକାର ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ହେଇଛି, କିଏ ମରିଛି କିଏ। ଆମ ମାଓବାଦୀ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀ କହୁଛି। ମାଓବାଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଜି ଉଦୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଜିଉ ଦେଇକି କାହିଁ ମାଓବାଦୀ ଆସିନାହିଁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କୋଟଗଡ଼ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଏବେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଯୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେଇଠି ମାଓ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମାଓବାଦୀ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା, ଅନେକ ବଜେଟ ଶାସନ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା, କେତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି? ଆମେ ତ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ରହିଲୁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆମେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ରହିଲୁ, ଆମେ ଯାଇନୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାହେଲା। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିପାରିନି କି ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିଏ ଯାଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମଠୁ ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଯୋଉ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ରହିବେ? ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ମିଳିବ। ଏବେ ସେ ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନାଇଁ ଏମଏଲଏଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ କିଛି କିଛି କାମ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ'ଣ ପ୍ରତି କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଘର, ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପାର୍କ ଏମିତି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ବଣ୍ଟା। ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟର କାମଟା ଦେଉଛୁ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ଶେଷ କଥା, ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲେ ଉଚିତ ହବ? ନାଇଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟଡି କରି ଇଏ କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କଲେ। ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଉଟା ତ 3 ମାସରେ ହେଇଛି, କୋଉଟା ତ ବର୍ଷକରେ ହେଉଛି। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷକରେ, ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲଟେ 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ହଳଦୀ କେଜି 50। ବର୍ଷ ସାରା ସେ କଷ୍ଟ କରିବ, 50 ଟଙ୍କା ହଳଦୀ ଚାଷ କରିବ ତ। ଖାଲି କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ କ'ଣ, ଚାଷୀ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉନଥିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେନି। ଆଉ ନାହିଁ ହଳଦୀ ଚାଷ ସେତେ ନାହିଁ, ହଳଦୀ ବେଶୀ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଇଏ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଣିବା କଥା ସେ ହଳଦୀ ଚାଷରେ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି, ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର, ଗଞ୍ଜେଇଟା ଲାଭଜନକ, ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ କେଜିଟା 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଉଛି ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏତେ ଧରୁଛି, ସବୁ କଥା କହୁଛି, ଧରିବା କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ନିଶା
ଇଏ ବିଦେଶୀ ମାଲ ମଧ୍ୟ ନିଶା, ଯିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ନିଶା, ଗଞ୍ଜେଇ ବି ନିଶା। ଆଉ ସରକାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭଲ ନିଶା, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନିଶା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ସେ ପୁରୁଣିଆ ସାଇଡ଼ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିପତି ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଖାଲି ଝୁପଡ଼ି ଘର ହେଇଥିବ ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷର କାର୍ ଥାଉ, କେତେ ଲାଭ? ହେଲେ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ପାଖକୁ କେମିତି ସୁବିଧା ଆସିବ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଲୋକ ବି ଚାଷ କରିବେ, ପଇସା ବି ପାଇବେ। ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କମ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ସେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଥିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହଣା ହେଉଛି, ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ହଣା ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ସେମିତି। ଆମେ ତ ଚାଷ କରୁନୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯାହା ହଉ ଜଣେ ମାନେ ଖୋଲା କଥା, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ। ଏଥରକ ବିଧାନସଭା ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ବିଧାନସଭା ତମାମ ଏକାଳକେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ଉଠେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲେ, ଯେତିକି ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏ ସବୁ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଉନ୍ନତିକରଣ ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ନିହାତି ସମୟ ଆସିଛି, ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଗରିବୀକରଣ ହଟିବ କୋଉଠି? ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।